آپ پیسے کی اس میں نیت کر لیں، آپ نے پڑھائی کرنی ہے درود شریف کی. یہ جب یہ ساری پریکٹسز ہم کرتے ہیں گھر میں تو کوئی چیز پیسہ آنے سے روک نہیں سکتی. السلام علیکم جی، مجھے ریحان حیدر کہتے ہیں اور آپ مجھے میرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر دیکھ رہے ہیں. ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں مس سیرش کنول جو کہ روحانی معالج ہیں. اکثر وظائف پر ویڈیوز کرتی ہوئی ہمیں سوشل میڈیا پر نظر آتی ہیں. چونکہ ربیع الاول ہے اور آقا کے میلاد کا مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں اعمال اور وظائف سے سہارا لینا چاہیے، پروردگار کے حضور اپنی حاجات رکھنی چاہیے اور دعائیں کرنی چاہیے. آج ہم ان سے جانیں گے 12 ربیع الاول کے دن خاص عمل یا وظیفہ کون سا کیا جائے جس سے معاملات میں خیر و برکت ہو، رزق کی تنگی ختم ہو جائے، رزق میں فراوانی ہو، مشکلات کم ہوں، حاجات جو ہیں وہ پوری ہو جائیں. تو مجھ سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مس خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک، شکر اللہ کا. مس، چونکہ آقا کے میلاد کا مہینہ ہے اور اس مبارک مہینے مطلب جتنا درود و سلام پڑھا جائے، ورد و وظائف کیے جائیں کم ہیں، تو کوئی خاص ایسا عمل یا وظیفہ ہے جو اسپیسیفک 12 ربیع الاول والے دن کیا جائے جس سے خیر و برکت ہو معاملات میں، جیسا کہ میں نے انٹرو میں بتایا؟ صرف میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہم نے 12 ربیع الاول کو ہی ایک وہ ہوتا ہے وظیفہ کرنا ہے، یا ہم نے اس مہینے کی برکت. اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں سارے مہینے اور بابرکت مہینے ہیں، لیکن ایک ہوتا نا کہ آپ نے ایک اسپیسیفک ٹائم ایک ایسا ہوتا ہے، کوئی ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جو بڑی اسپیشل ہوتی ہے. اس میں ہم یہ سیلیبریشن کرتے ہیں اور اس میں ہم کیا ظاہر کرتے ہیں؟ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. حالانکہ یہ پورا سال بھی ہم کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم وظیفہ بنا کے کسی ایک چیز کو ایک وسیلہ بنا کے ایک برکت کی نوعیت سے جب ہم کوئی پڑھائی کرتے ہیں نا، تو بے شک اس کے پیچھے آپ کی نیت اور آپ کی وہ جو مدد ہے زیادہ ہو جاتی ہے. اچھا، میں آپ کو نا ایک اسپیسیفک جو آپ بات کر رہے ہیں نا، تو میں آپ کو ایک نیاز کا عمل بتاؤں گی. نارملی لوگوں کی پریکٹس ہوتی ہے کہ وہ درود شریف کو پڑھتے ہیں اور اس کو بزرگوں کو ہدیہ کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہدیہ کرتے ہیں، اہل بیت کو ہدیہ کرتے ہیں، جتنے ولی اولیاء نیک انسان، نیک جنات ایون تک، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں نا کہ جب ہم کوئی بھی روحانی پڑھائی کرنا شروع کرتے ہیں، ہدیات کرتے ہیں نا، ہمارے آس پاس سراؤنڈنگ میں جتنی نیک مخلوق ہوتی ہے نا، وہ بھی وہاں پہ آمین کہنے کے لیے آتی ہے. میلاد میں لوگ کیوں وہاں پہ جانا اپنے لیے ایک باعث فخر بھی سمجھتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ساری انرجیز ہوتی ہیں، حاضری ہوتی ہے بزرگوں کی، اور اس میں ایک مدد آتی ہے، کسی کی بھی آمین جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہے اور پوری محفل کو اس کا فائدہ ہو جاتا ہے. ایک تو ایک اجتماعی پڑھائی ہوتی ہے، ہم وہ بھی کرتے ہیں اس مہینے میں، اور ایک وہ جو آپ خود سے بھی کچھ پڑھائیاں کرتے ہیں. فائدہ کیا ہو جاتا ہے؟ جب آپ گھر کے افراد سارے بیٹھ کے ایک ہی جگہ پہ پڑھائی کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سب کو فائدہ ہوتا ہے، اور اجتماعی طور پر اگر کسی کی نگیٹیوٹی ہوتی ہے وہ ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے میں ربیع الاول کی جو توسط سے جو وظیفہ بتاؤں گی وہ عمل کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. اس میں بہت بڑی مدد آتی ہے کیونکہ اس کے پیچھے نیت ہے. آپ پیسے کی اس میں نیت کر لیں. آپ نے پڑھائی کرنی ہے درود شریف کی، اس کے لیے آپ نے بنانا ہے کوئی میٹھا پہلے. ٹھیک ہے. کوئی بھی آپ اس میں بچوں میں مطلب ٹافیاں بانٹ سکتے ہیں، کھیر بنا سکتے ہیں، حلوہ بنا سکتے ہیں، آپ گڑ والے متنجن بنا چاول سکتے ہیں، گڑ والے چاول بنا سکتے ہیں، آپ اس میں زردہ بنا سکتے ہیں. میٹھی چیز میں کوئی بھی چیز، سفید رسگلے لے سکتے ہیں. یہ جب ہم اسٹرولوجی سے چیزوں کو جب چیک کرتے ہیں نا، تو آپ کے لیے یہ صدقات اتنے زیادہ کام کرتے ہیں کہ بعض اوقات آپ کی عبادات، آپ کی پڑھائیاں، خدمات، یہ سارے اپنی جگہ رول ادا کرتے ہیں. لیکن یہ جو اس بابرکت مہینے کی سے آپ کو جو فائدہ ہوگا، یہ نیاز کا عمل آپ ضروری نہیں کہ 12 ربیع الاول والے دن ہی کریں. یہ ربیع الاول میں آپ نے 12 دن کے اندر یا اس مہینے میں کسی بھی دن جمعرات کو لیکن نیاز کر سکتے ہیں. نیاز کا عمل ہوتا ہے، ویسے تو میں سمجھتی ہوں کہ پورا سال کرنا چاہیے کیونکہ ہم تو اس کے فوائد دیکھتے ہیں. تو آپ نے اس کے لیے درود شریف کا ایک خاص عمل کرنا ہے. درود شریف کی ایک اسپیسیفک تعداد آپ نے پڑھنی ہے. درود شریف کا پہلا حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں، پورا درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں. کبھی بھی ایک اور بات، کبھی بھی کوئی وظیفہ یا کوئی پڑھائی تنگ دلی سے نہیں پڑھنی، زبردستی اور جبرن نہیں پڑھنی، نہیں تو وہ پڑھائی آپ کی نہیں چلتی. یہ روحانی بات ہے اور ایسا ہوتا بھی ہے. آپ کو جہاں لگے اب تھک گئے اب چھوڑ دو، لیکن اس کو اپنے پر بوجھ نہ بناؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں کتنی ہمارے لیے آسانیاں کی ہوئی ہیں کہ ہمیں عبادت کے اوپر بھی مجبور نہیں کیا گیا کہ آپ نے عبادت کو بھی اپنے اوپر اس طرح سے
लागू या वाजिब करना है। अगर जितना आप आसानी से कर सकते हैं आपने वो पढ़ना है। कोशिश करें कि आपने 500 टाइम्स 500 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है। कोई सा दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं जो इजीली आप पढ़ सकते हैं। दुरूद शरीफ का पहला हिस्सा भी पढ़ सकते हैं, पूरा भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबीयुल उम्मी, कोई भी ये दुरूद आप इनमें से जो भी। कुछ लोगों को ना ये अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग होती है कि वो जो ना कोई भी दुरूद शरीफ है ना उनके लिए वो एक स्पेसिफिकेशन होती है कि उसको पढ़ते रहते हैं। ये प्रैक्टिस है, बहुत सारे लोग कॉल करके वैसे भी बताते हैं। तो आपको जो पसंद, फिर हम कह देते हैं आपको जो सा पसंद है दुरूद अब उसको पढ़ें क्योंकि वो ब्लेसिंग है उसको कि उसको वो अता किया गया है, ब्लेस्ड है उसको लेके। तो आपने उसको पढ़ना है। आपने नॉर्मली हम नहीं कहते लेकिन आपने न्याज के ऊपर फूंक मारनी है। उसमें नीयत आपकी क्या होगी? कामों की रुकावट ख़त्म होने में, पैसे की रुकावट ख़त्म करने की नीयत से कोशिश करें। ये इज्तिमाई पढ़ाई करें, घर के सारे अफराद जो है वो मिलकर एक जगह पर बैठें और इसकी पढ़ाई करें। और सबकी नीयत एक ही होनी चाहिए कि घर में पैसे की फरवानी हो। और मैं आपको बताऊं, अगर हम पैसे की जगह इसको रिज़्क के साथ जोड़ आप दें, इसको आप इसमें नियत कर लें रुकावट खत्म होने की। इसमें पैसे की रुकावट खत्म होगी। सबसे पहले आपके घर में देखें, पैसा आप किसको कहते हैं? सिर्फ नोट को नहीं कहते, पैसा आप रिज़्क को भी कहते हैं। अच्छा, आपका घर में सेहत है तो वो भी पैसा है। आपके डॉक्टरों पे अगर पैसे नहीं लग रहे ना तो इसका मतलब है कि आपके घर में पैसा है, वो भी हम उसको ब्लेस काउंट करते हैं। आपके घर में कामों में रुकावट नहीं आती, अब जो काम करते हैं उससे मदद आती है। आपके घर में सबको जॉब मिल रही है, शादियां हो रही हैं, किसी काम में रुकावट नहीं आ रही थी, कि सारे पैसे ही होते हैं। इसीलिए हम जब भी कोई पढ़ाई बताते हैं उसमें कहते हैं कि रुकावट दूर करने की पढ़ाई की नीयत कर लें ताकि आपके सारे काम हो। सिर्फ पैसा ही तो आपको नहीं चाहिए। जी जी, 500 बार दुरूद पाक पढ़ना है, 500 टाइम हमने दुरूद शरीफ पढ़ना है। कोई भी मीठी चीज़ रख के इज्तिमाई पढ़ाई, घर के सारे अफराद, 2 लोग बैठ सकते हैं, 3 लोग बैठ सकते हैं, हालत मजबूरी सारे नहीं भी अगर बैठते तो इज्तिमाई पढ़ाई करें। बच्चों को ज़रूर बैठाया करें पढ़ाई में। बच्चों की वैसे भी कबूल होती है, उनकी नीयत। घर के जो बुजुर्ग होते हैं वो भी ब्लेस्ड होते हैं, अल्लाह का करम होता है उनके ऊपर, क्योंकि वो एक बेबसी की उम्र में होते हैं। ये वो रूहानी बातें हैं जो आपके अमल से ज़्यादा चलती हैं कि वो फिर उनकी दुआ तो वैसे ही कबूल होती है। आपके लिए इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। और दूसरा ये कि ये तो हमने बात की रूहानी तौर पे कि आपने कौन सा एक रूहानी अमल करना है। बीइंग एस्ट्रोलॉजर, इसमें मैं आपको कुछ एडवाइस बताऊंगी कि आपके घर में रुकावटें होने की वजूहात क्या होती हैं। वो प्रैक्टिसेस भी घर में मत करें। बाज़ औक़ात लोग शिकायत करते हैं इस बात की कि उन्होंने वज़ाइफ किए, अमाल किए, स्पेसिफिक दिन में भी किए, सब कुछ करते हैं लेकिन वो नहीं चलते। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस चीज़ को भी डायग्नोस करते हैं कि अगर आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे अमाल होते हैं जो नापसंद किए जाते हैं, जिस जगह पे आप बैठते हैं कोशिश करें वहाँ पे आपने अगरबत्तियाँ ज़रूर जलानी है। खुशबू का अमल घर में पैसा लाता है। दूसरा, आप कभी भी जहाँ पे जिस कमरे में सोते हैं उस जो आपका बिस्तर होता है उसके नीचे जूते ना रखें पुराने जो आप यूज़ नहीं करते। आपके घर में कहीं पे भी ऐसी कलेक्शन नहीं प्लास्टिक की होनी चाहिए। मैं एस्ट्रोलॉजी हैक्स बता रही हूँ। हाँ जी, क्योंकि जो कलेक्शन होती है ये आपके घर में पैसा आने नहीं, ये राहु को अट्रैक्ट करती हैं, ये जो चीज़ें होती हैं, ये आपके बिल्कुल कबाड़ वगैरह। और दूसरा ये कि आप घर में पुरानी किताबें हैं जो अनयूज हैं, डस्टी चीज़ें हैं, ये देखिए सफाई निस्फ़ ईमान है, इसको मैं इस्लाम से भी जोड़ती हूँ, ठीक है। तो वो जब हम अपने प्लैनेट्स को भी जब कभी मैच करते हैं ना तो वहाँ पे भी उनकी डिसिप्लिन और ये चीज़ें, हेल्थ ख़राब हुई भी होती है जब इन चीज़ों के साथ हम ये वो जो छोटी छोटी चीज़ें जिनको इग्नोर कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम रूहानी तौर पे देखें या हम इसको एस्ट्रोलॉजी से, एस्ट्रोलॉजी भी तो एक इल्म है ना, उससे कनेक्ट करते हैं तो ये बेसिकली कनेक्ट तो कुरान से ही होती है एंड पे जाके, और रिजल्ट उधर से ही आता है। लेकिन जो लोग इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी को लोग मानते हैं, उन्होंने प्लैनेट्स घर में ऐसे रखे हैं जो पैसा लाते हैं, बर्ड्स ऐसे रखे हैं जो उससे पैसा आता है, तो फिर वो चीज़ें भी हमने घर से निकाल देनी है जो पैसा रोकती है। तो ये जब ये सारी प्रैक्टिसेस हम करते हैं घर में तो कोई चीज़ पैसा आने से रोक नहीं सकती। डन हो गया। बहुत शुक्रिया मिस आपके कीमती वक्त का। जी नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी, अपनी कीमती राय से आगाह करते रहा करें। फिल वक्त हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।